کہانی کی شروع لوکس نامی ایک سنائپر سے ہوتی ہے جو ایک پہاڑی کے اوپر لیٹ کر اپنے ٹارگٹ پر نشانہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ لوکس کا ٹارگٹ تھا ڈورموپ نام کا ایک آدمی جو اصل میں ایک دہشت گرد ہے اور فی الحال ایک ٹرین میں بیٹھ کر بیلجیم جا رہا ہے۔ اس ٹرین کے اندر لوکس کا ایک ساتھی بھی تھا جس کا نام تھا مورینو، اور وہ لوکس کو اس دہشت گرد کی ہر ایک موومنٹ کی اپڈیٹ دے رہا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ لوکس گولی چلاتا، ایک چھوٹی بچی اس دہشت گرد کے سامنے آ گئی، پر اب لوکس کو جلد سے جلد گولی چلانی ہوگی کیونکہ یہ ٹرین ایک سرنگ کے اندر جانے والی تھی۔ اب لاسٹ مومنٹ پر لوکس نے گولی چلائی اور دہشت گرد مارنے میں کامیاب ہو گیا۔ مشن کے بعد مورینو لوکس سے ملا اور اس نے اس کی خوب تعریف کی کیونکہ جو کام پچھلے 6 سنائپر نہیں کر پائے وہ لوکس نے بڑی آسانی سے کر دیا۔ اس کے بعد لوکس نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ اب میں یہ نوکری چھوڑ دوں گا اور ایک ریٹائرمنٹ والی زندگی جیوں گا۔ کچھ دنوں بعد ایک آدمی لوکس سے ملنے پہنچا جس کا نام ڈیل پیٹرسن تھا۔ یہ آدمی لوکس کا مینیجر تھا جو اس کے کام اور پیسوں کو مینیج کرتا تھا۔ اب یہاں لوکس نے پیٹرسن کو پوری بات بتائی اور اس سے بولا کہ اگر میں یہ کام چھوڑ دوں تو شاید میں چین کی نیند سو پاؤں۔ اگلے دن لوکس سمندر کے کنارے پہنچا اور ایک بوٹ کرائے پر لے لی تاکہ وہ اپنے ایک پرانے دوست سے ملنے جا سکے۔ یہاں اس کی ملاقات ڈینی نام کی ایک لڑکی سے ہوئی جو ویسے تو CIA کے ایک ایجنٹ ہے، پر فی الحال لوکس کی جاسوسی کے لیے وہ اپنی پہچان بدل کر بیٹھی ہے۔ اس کے بعد لوکس اپنے بورڈ میں اپنے دوست جیک سے ملنے پہنچا۔ بات چیت کے دوران جیک نے اسے ایک ایسی بات بتائی جسے سننے کے بعد لوکس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ یہاں جیک نے اسے بتایا کہ تم نے جس بندے کو دہشت گرد سمجھ کر مارا تھا وہ اصل میں ایک سائنسدان تھا۔ یہ سب سن کر لوکس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کی ایجنسی نے اس سے جھوٹ کیوں بولا۔ اس لیے لوکس نے جیک سے اس بات کا ثبوت مانگا جس پر جیک نے اسے یوری نامی کے ایک بندے کا پتہ دیا جو کہ فی الحال ہنگری پہ تھا۔ لیکن اسی بیچ ہم جینٹ اور کلے نام کے 2 لوگوں کو دیکھتے ہیں جو ایک ڈرون کے ذریعے لوکس اور جیک کی ساری باتیں سن رہے تھے۔ دراصل جینٹ CIA کی ہیڈ ہے اور کلے جیمینائی نام کی کمپنی کا CEO ہے، اور یہ وہی کمپنی ہے جس کے لیے لوکس کام کرتا تھا۔ اب یہاں کلے اور جینٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ لوکس کو جان سے مار دیں گے کیونکہ اگر اسے ان کی سچائی کا پتہ لگ گیا تو وہ ان دونوں کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ وہی دوسری طرف جب لوکس اپنی بوٹ میں واپس آیا تو اسے اپنے سٹیئرنگ کے نیچے ایک مائک ملا اور یہاں لوکس سمجھ گیا کہ کوئی اس کی جاسوسی کر رہا ہے۔ اس کے بعد وہ ڈینی کے پاس گیا اور اس سے اس مائک کے بارے میں پوچھا۔ اس پر ڈینی نے انکار کرتے ہوئے بولی کہ مجھے اس مائک کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ اب یہاں لوکس نے اس سے کچھ سوال پوچھے پر ڈینی نے ہر سوال کا صحیح جواب دیا۔ اس لیے اب لوکس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے ڈینی سے معافی مانگتے ہوئے اس سے ایک ڈیٹ کے لیے پوچھا۔ ڈینی بھی اس کے لیے مان گئی اور ان دونوں نے شام کو ملنے کا فیصلہ کیا۔ اس شام جب لوکس ڈینی سے ملا تب اس نے ڈینی کے سامنے اس کی اصلی ID رکھ دی۔ اب ڈینی بھی مان لیا کہ وہ CIA کی ایک ایجنٹ ہے اور آج کے بعد وہ لوکس کی جاسوسی نہیں کرے گی۔ اس رات جینٹ کے لوگ اس بوٹ پر پہنچے اور جیک اور اس کی گرل فرینڈ کو مار ڈالا کیونکہ جیک نے لوکس کے سامنے ان کا راز کھول دیا تھا۔ وہی دوسری طرف جب لوکس گہری نیند میں تھا تب اس نے کسی کی آہٹ سنی اور یہاں سے اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ اس کے گھر میں گھس چکے ہیں۔ اب یہ دیکھتے ہی اس نے فوراً مورینو کو فون کیا اور اسے اپنے گھر سے بھاگ جانے کو کہا، لیکن اس سے پہلے کہ مورینو کچھ سمجھ پاتا ان لوگوں نے اسے مار ڈالا۔ اب یہاں لوکس نے بھی اپنی بندوق اٹھائی اور ان ایجنٹس کو مارنے کے بعد وہ سیدھا ڈینی کی گھر پہنچا۔ اب ڈینی کو سوتے ہوئے دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ اگر اس نے ان ایجنٹس کو بھیجا ہوتا تو وہ اپنے گھر پر جاگ رہی ہوتی، اور اب اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ لوگ ڈینی کے پیچھے بھی ضرور رہیں گے۔ اس لیے لوکس نے اس سے بولا کہ ہمیں جلد سے جلد یہاں سے نکلنا ہوگا، لیکن تب یہاں ایک ایجنٹ نے اس پر حملہ کر دیا۔ ڈینی اور اس بندے کے بیچ ہاتھا پائی شروع ہوئی۔ ڈینی نے اس بندے کو خوب مارا اور اس سے اس کی بندوق چھین لی۔ پھر اسے سمجھ آئی کہ ان لوگوں کو بیچنے والا کوئی اور نہیں بلکہ خود جینٹ ہے۔ تھوڑی دیر بعد لوکس بھی یہاں پہنچ گیا اور پھر ڈینی نے اسے پوری بات بتائی۔ اس کے بعد ان دونوں نے ساتھ مل کر کام کرنے کا فیصلہ کیا اور ایک سپیڈ بوٹ میں بیٹھ کر یہاں سے بھاگ گئے۔ اگلے صبح یہ دونوں سمندر کے کنارے پر پہنچے جہاں لوکس کا ایک دوست ان دونوں کو لینے پہنچا۔ اس بندے کا نام بیری تھا اور یہ پلین سے لے کر راکٹ تک سب کچھ اڑا سکتا ہے۔ وہی دوسری طرف کلے جینٹ سے ملنے پہنچا جو اس کے ایجنٹ سے کافی ناراض تھا کیونکہ اتنے سارے لوگ مل کر بھی لوکس کو نہیں مار پائے۔ اب کلے نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ خود کو اس معاملے کو ہینڈل کرے گا اور اس لیے اس نے اپنے سب سے خاص سنائپر کو لوکس کو مارنے کا مشن دیا۔ وہی دوسری طرف لوکس نے پیٹرسن کو فون کیا اور اسے پوری بات بتائی۔ اس پر پیٹرسن نے اسے بولا کہ جیمینائی اور CIA دونوں ہی خطرناک ادارے ہیں اور میں چاہ کر بھی تمہاری ہیلپ نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پیٹرسن نے یہ بھی بتایا
कि डोमोर कोई दहशतगर्द नहीं बल्कि एक जाना माना साइंसदान था, लेकिन जब उसने जेमिनी के लिए काम करने से मना किया तब क्ले ने उसे मारने के ऑर्डर दे दी। इसके बाद लूकस और डैनी बेरी के साथ कोलंबिया पहुंचा, लेकिन अगली सुबह जब लूकस की आंख खुली तब उसने अपने बगल वाली बिल्डिंग पर एक स्नाइपर को देखा। इसलिए लूकस ने इस होटल से बाहर जाने का फैसला किया ताकि वो स्नाइपर उसके पीछे आ जाए और इस मौके का फायदा उठाकर डैनी और बेरी यहाँ से निकल जाए। जब लूकस होटल से बाहर निकला तब ये स्नाइपर उसका पीछा करने लगा और बहुत जल्द इन दोनों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई। उसी बीच लूकस ने देखा कि स्नाइपर हूबहू उसकी कॉपी है, मानो उसका एक जूनियर विजन हो। इसलिए मौका मिलने पर भी लूकस ने उसे मारा नहीं और यहाँ से भाग जाना सही समझा, लेकिन जूनियर उसका पीछा करता रहा और लूकस को जान से मारने का एक मौका नहीं छोड़ा। यहाँ लूकस ने देखा कि जूनियर के लड़ने का तरीका भी उसके जैसे ही है, इसलिए उसे जूनियर को हराने में प्रॉब्लम हो रही थी। एक लंबी चेस के बाद जूनियर ने लूकस को घेर लिया, लेकिन इससे पहले कि उसे मार पाता कोलंबिया की पुलिस ने लूकस को गिरफ्तार कर लिया। थोड़ी देर बाद डैनी इस पुलिस स्टेशन में पहुंची और अपना CIA का बैच दिखाकर लूकस को लेकर यहाँ से चली गई, जिसके बाद ये दोनों बेरी के साथ हंगरी के लिए निकल पड़े ताकि वो जैक के दोस्त यूरी से मिलकर जेमिनी का पूरा सच जान सके। रास्ते में डैनी ने लूकस से पूछा कि क्या जूनियर तुम्हारा बेटा है। उस पर लूकस ने साफ इनकार कर दिया और बोला कि नहीं, मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं। दूसरी तरफ जूनियर क्ले के घर पहुंचा जहाँ क्ले उसकी मरहम पट्टी कर रहा था। यहाँ जूनियर ने क्ले से पूछा कि मेरी और लूकस की स्किल इतनी मिलती जुलती क्यों थी। इस पर क्ले ने उसे बोला कि तुम इन बातों पर ध्यान मत दो क्योंकि तुम्हारा टारगेट लूकस को मारना है और फिलहाल वो हंगरी में है। अब हंगरी पहुंचकर डैनी एक डॉक्टर से मिली और उसे जूनियर का सैंपल देकर उसका DNA टेस्ट कराने को कहा। टेस्ट की रिपोर्ट से ये पता चला कि जूनियर असल में लूकस का क्लोन है और उनका DNA पूरी तरह मैच होता है। ये सुनकर लूकस हैरान हो गया क्योंकि उसे इस बारे में कोई मालूमात नहीं थी। इसके बाद लूकस यूरी से मिलने पहुंचा और उससे डोमोर और जेमिनी के बारे में पूछा। यूरी ने बताया कि असल में डोरमोप जेमिनी के क्लोनिंग प्रोजेक्ट का एक साइंसदान था और इस प्रोजेक्ट का मकसद था लूकस के क्लोन बनाना ताकि अगर ये क्लोन किसी मिशन के दौरान मारे या पकड़े जाए तो कोई उन्हें ट्रैक न कर पाए। अब यहाँ यूरी ने ये भी बताया कि क्ले ने डोरमोप को इसलिए मरवा दिया क्योंकि डोरमोप अब इस क्लोनिंग प्रोजेक्ट पर काम नहीं करना चाहता था। ये सब जानने के बाद लूकस ने एक प्लान बनाया ताकि वो जूनियर से मिलकर उसे पूरी सच्चाई बता सके। इसलिए उसने जेनेट को कॉल किया और उससे एक डील फाइनल की। यहाँ लूकस ने बोला कि तुम मेरी और जूनियर की मुलाकात कराओ और इसके बदले में तुम्हें तुम्हारी इज़्ज़त दे दूंगा और अगर तुमने ऐसा न किया तो मेरे लोग तुम्हें जान से मार देगी। अब इस रात जूनियर डैनी से एक गार्डन में मिला और इसकी अच्छी तरह तलाशी ली, लेकिन यहाँ लूकस से मिलने की बजाय वो डैनी को लेकर एक सुरंग में चला गया और लूकस से कहा कि अगर तुम इससे मिलना चाहते हो तो तुम इस सुरंग के अंदर आ जाओ। इतना कहने के बाद जूनियर ने इस सुरंग में एक ग्रेनेड फिट किया ताकि जब लूकस अंदर आए तो धमाके से उड़ जाए। अब जैसे ही लूकस अंदर आया तो इस सुरंग में एक तेज धमाका हुआ और जब जूनियर लूकस की बॉडी देखने पहुंचा तब लूकस ने पीछे से आकर इस पर अपनी बंदूक तान दी। अब यहाँ ये साफ हुआ कि डैनी ने अपने दांतों में एक माइक छुपा रखा था और इसके जरिए लूकस उनकी सारी बातें सुन पा रहा था। यहाँ लूकस ने जूनियर से बोला कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता क्योंकि तुम मेरा एक क्लोन हो और क्ले तुम्हारा बाप नहीं बल्कि एक कातिल है जो सिर्फ तुम्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। दरअसल क्ले ने 25 साल पहले मेरे ब्लड सैंपल लिए थे ताकि जब मैं बूढ़ा हो जाऊं तो मेरे क्लोन से मुझे रिप्लेस कर दे। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें भी मेरी तरह मक्खियों से एलर्जी है और तुम भी किसी को बेवजह मारना नहीं चाहते। लेकिन यहाँ जूनियर इन बातों को मारने से इनकार कर दिया और दोबारा उसने लूकस पर अटैक कर दिया। लड़ते लड़ते ये दोनों पानी में जा गिरे, लेकिन इससे पहले कि जूनियर उसे मार पाता डैनी ने बीच में आकर उसकी जान बचा ली। अब जूनियर मौका देखकर यहाँ से भाग गया और सीधा जेमिनी के हेडक्वार्टर पहुंचा ताकि वो क्ले से पूरी सच्चाई जान सके। अब क्ले ने उसे बताया कि हाँ तुम एक क्लोन हो और मैंने तुमसे झूठ इसलिए बोला ताकि तुम इतने मजबूत बन पाओ कि कोई भी ताकत तुम्हें हिरा न पाए। अब क्ले ने अपनी मीठी मीठी बातों से जूनियर को ये एहसास दिलाया कि भले ही तुम एक क्लोन हो लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें अपना बेटा माना है। इसके बाद जूनियर ने दोबारा से लूकस को ट्रैक किया और इस बार उसने लूकस को मक्खी के जहर से इन्फेक्ट कर दिया। अब लूकस को तड़पता देखकर जूनियर को यकीन हो गया कि वो वाकई लूकस का क्लोन है, इसलिए उसने पूरन लूकस को एक एंटीडोट दिया और उसकी जान बचाई। इसके बाद उसने लूकस को बताया कि आज से कई साल पहले क्ले ने आपकी बॉडी में एक ट्रैकर लगाया था ताकि वो आपको आसानी से ट्रैक कर सके। जिसके बाद जूनियर ने बड़ी एहतियात से वो ट्रैकर निकाला क्योंकि अब वो खुद क्ले को मारना चाहता है ताकि ये क्लोनिंग प्रोजेक्ट हमेशा के लिए बंद हो जाए।
जाए। इसके बाद ये सब लोग पास वाले शहर की तरफ जाने लगे, जहाँ क्ले ने जूनियर को फोन करके इस गाड़ी से बाहर निकलने को कहा। अब यहाँ ये साफ हुआ कि एक आर्मी टैंक इनकी गाड़ी का इंतजार कर रहा है, और जैसे ही ये लोग शहर में दाखिल हुए तब इस टैंक ने उन पर एक मिसाइल छोड़ दिया। अब इस हमले में बाकी लोग तो बच गए, लेकिन लूकस के दोस्त बिली को मौत हो गई। अब देखते ही देखते जिमिनाई के सोल्जर ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और फिर क्ले ने उसे मारने का इशारा दे दिया। अब इशारा मिलते ही इस मांस वाले सोल्जर ने उन पर गोलियों की बारिश कर दी। ये देखकर डैनी और लूकस ने टीम अप किया और एक एक करके जिमिनाई के सोल्जर को मारते गए, लेकिन इन सोल्जर की तादाद ज्यादा थी, इसलिए इन लोगों ने एक घर में छुपने का फैसला किया। अब इसी बीच डैनी के पैर में गोली लग गई, लेकिन लूकस ने जैसे तैसे करके उसे घर के अंदर ले गया। वही दूसरी तरफ जूनियर को देखते हैं, जो क्ले के पास पहुंचा और इस अटैक को रोकने को कहा, लेकिन जब क्ले ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तब जूनियर ने उस पर वार करके बेहोश कर दिया। इसके बाद वो लूकस की मदद के लिए भागा और इन तमाम सोल्जर को मारते हुए घर के अंदर दाखिल हुआ, लेकिन इससे पहले कि ये कुछ सोच पाते उस मांस वाले सोल्जर ने उन पर हमला कर दिया। अब यहाँ डैनी, लूकस और जूनियर मिलकर इस सोल्जर को कई गोलियां मार दी, लेकिन न तो उस पर इन गोलियों का असर हुआ और न ही इस आग का। अब ये देखकर जूनियर ने इस सोल्जर को तब तक गोलियां मारी जब तक वो जमीन पर नहीं गिर गया। अब जब इन लोगों ने इस सोल्जर का मांस हटाया तब ये साफ हुआ कि सोल्जर भी लूकस का ही क्लोन है, लेकिन वो उम्र में जूनियर से भी छोटा है। अब इसी बीच यहाँ क्ले भी आ गया, जिसने लूकस से बोला कि तुम्हें खुद पर नाज होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा डीएनए के इस्तेमाल से हमने इतने बेहतरीन क्लोन बनाए हैं। यहाँ क्ले ने बताया कि जिमिनाई का मकसद था ऐसे क्लोन्स की एक फौज बनाना जिसके अंदर न कोई डर हो और न ही कोई जज्बात, और अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो गए तो फिर किसी भी अमेरिकन को जंग में अपनी जान नहीं गुनवानी पड़ेगी। अब ये बातें सुनकर जूनियर ने क्ले पर अपनी बंदूक तान दी, लेकिन यहाँ लूकस ने उसे रोक दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जूनियर भी वही चीजें महसूस करे जो लूकस किसी को मारने के बाद करता है। इसलिए लूकस ने जूनियर से वो बंदूक ली और खुद क्ले को गोली मार दी। अब क्ले के मरने के बाद ये जिमिनाई प्रोजेक्ट हमेशा के लिए बंद हो गया।